गीतार चारिटी श्लोक को कह चतुश्लोकी भगवद गीता। चारिटा श्लोक को विस्तार कर 700 श्लोक समन्वित ये भगवद गीता है। भागवतम जे चारिटी श्लोक विस्तार कर 18,000 श्लोक समन्वित श्रीमद् भागवतम है। जमी द्वितीय स्कंद नवम अध्याय 33, 34, 35, 36 चारिटी श्लोक को कह चतुश्लोकी भागवतम। बुझिपारछन्ति ये चारिटा श्लोक को विस्तारित भाव वर्णना कले नारद मुनि के निर्देश किए व्यासदेव ताकू कह कौन 18,000 समन्वित श्रीमद् भागवत। ठीक से गीता रे 10म अध्याय ये चारिटी श्लोक 8, 9, 10, 11 चारिटी श्लोक कह चतुश्लोकी भगवत गीता। यही चारिटी श्लोक विस्तारित भाव वर्णना है 700 श्लोक समन्वित ये श्रीमद् भगवद गीता। से 700 श्लोक मान मध्य धृतराष्ट्र केवल गोटे ही श्लोक से गोटे श्लोक उत्तर दे संजय 40टी श्लोक अर्जुन भगवान कृष्ण को पचारि 85टी श्लोक भगवान कृष्ण 85 श्लोक उत्तर दे 574टी श्लोक ये 700 श्लोक समन्वित भगवद गीता। 1 + 40 + 85 + 574 = 700 वर्सेस श्रीमद् भगवद गीता। हाँ बुझिपारे तो ये भगवान कृष्ण टोटाल गीता मध्य 574 श्लोक या दिव्य उपदेश। जो अर्जुन प्रथम कथा उठाइले कहना मु युद्ध करी ना ये पितामह भीष्म ये गुरु द्रोणाचार्य ये कृपाचार्य आत्मीय स्वजन बंधु बांधव ये मान को जब बध करी बध जो मोर पाप हम से पाप जो मत नरक को जीवा कि हो। भगवान कृष्ण कहले मोर आदेश लंघन कर तुम युद्ध क्षेत्र छाड़ी जब सन्यासी हम मोर आदेश लंघन करने जो तुमको नरक को जीवा कि हो बिना बधे। हाँ कथा बुझिपारछन्ति तो प्रकृत धर्मटा कौन भगवान का आदेश पालन करे यह हूँ प्रकृत धर्म। तेनिक पद्म पुराण से कहीदेले मन निमित्त कृतं पापं धर्माय पापस धर्माय सात माम अनद्रितं पापं माम अनद्रितं धर्म पापं सात मत प्रभावत। ये पद्म पुराण भगवान कृष्ण निज मुख कर मन निमित्त कृतं पाप धर्माय कल्पते मो पाई जदि के पाप कर्म करले ताहले मो प्रभाव ताहा प्रकृत पक्ष धर्म। हाँ माम अनादृत मत अनादर करी के जो धर्म आचरण करले ताहले मोर प्रभाव ताहा पाप कर्म। हाँ कर्मेर देखो सूक्ष्म विचार। हाँ भगवान कृष्ण निज मुख कहते मन निमित्त कृतं पापम तार माने कौन मो पाई जदि के पाप कर्म करले ताले सेटा कौन हो धर्मेर रूपांतरित हो। मन निमित्त कृतं पापम धर्माय कल्पते ता धर्मेर रूपांतरित हो। माम अनादृतं धर्मं पापं सात मत प्रभाव मत अनादर करके यदि धर्म आचरण करेंगे तथाकथित धर्म ताहले मो प्रभाव ताहब पाप कर्म। एटार से अर्जुन की से उपदेश दर्शन तुम्हें निजे विचार रे तुम चिंता कर बध करले मोर पाप हम से पाप जो मत नरक को जीवा मोर आदेश लंघन कर तुम धर्म क्षेत्र छाड़ी हाँ धर्म तीर्थ छाड़ी सन्यासी यदि भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन कर मोर आदेश लंघन कर तुमको नरक जीव बध ना कले भी। हाँ कथा बुझिपारे आ कृष्ण के निर्देश अनुसार बध कर कौन हम तार नरक जीवा भाव ना से है जिते प्रथम कथा उठे मुझ युद्ध करेंगे ना से देख भगवान कृष्ण चैलेंज कहले कह तुम्हें युद्ध कर कि कर ना से किसी कही पारे कन्फ्यूज पड़गला से कौन कहले कार्पण्य दोषोपहत प्रभाव धर्म संमूढ़ चेता जस्य स निश्रितं ब्रहीतन में शिष्यस्तं साधिमं तं प्रपन्न जे रथी थे बर्तमान से ड्राइवर के चरण आत्मसमर्पण कृष्ण कौन ड्राइवर। हाँ
ରଥର ସାରଥୀ ମାନେ କ'ଣ? ଡ୍ରାଇଭର। ହଁ, ରଥୀ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ତ ରଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ରଥୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ହଁ, କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ପଡ଼ିଗଲା, କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତ କହିଲେ କ'ଣ? କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପହତ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ ଚେତା। ଧର୍ମ ବିଷୟ ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ତୁମର ଚରଣ ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତୁମେ କୃପା କରି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥୀ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଚରଣେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହଁ, ରଥୀ। ନା ପାଗଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଠି ତ ଅର୍ଜୁନ ଠାରୁ ଆହୁରି ପାଗଳ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ, ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ମାନେ ହେଭି। ଗୁରୁ ଲାଇଟ୍ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ଗୁରୁ ମାନେ ହେଭି, ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ହଁ ଲାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, କ'ଣ? ହାଲୁକା। ହାଲୁକା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି। ହାଲୁକା ମାନେ ଲାଇଟ୍, ଲାଇଟ୍ ମାନେ ହାଲୁକା, ବାସ୍। ତାପରେ ହାଲୁଆ, ହଁ, ପ୍ରସାଦ ଆଉ କ'ଣ? ସେମିତି ନୁହେଁ। ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଶାସନର ଅଧୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଙ୍କ ଶାସନ। ଗୁରୁ ଯଦି କାନ ଧରି ଚପାଟା ଘାତ ଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି? ବିନା କାରଣ ମୋତେ ବାଡ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ନୀରବ ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେ ଶିଷ୍ୟ। ହଁ, ତାମାନେ ଗୁରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତା କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ହଁ, ତା ନିର୍ବିଚାରରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବିଚାର ସେଠାରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଶିଷ୍ୟ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ। ହଁ, ନହେଲେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ। ଉଦ୍ଧାର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା? ସାଧୁଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଗୁରୁ ମାନେ ହେଭି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁ ପୋଜିସନ୍ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନର ଅଧୀନ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଖୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ଜାଣିଛ, ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିନ ତୁମେ କ'ଣ? ହଁ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଦିସ୍ ବଡି, ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍। ଏ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ତୁମେ ଦେହ ନୁହଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା। ଏ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ। এই ଉପଦେଶରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡିବ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଦେହ ଥରିଥିଲା, ରୋମ ଖଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, କଥା ଉଠାଇଥିଲା, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଗାଣ୍ଡିବ ନେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ? ନଷ୍ଟ ମୋହର ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧ ତତ୍ପ୍ରସାଦ ମାୟାଚ୍ୟୁତ ସ୍ଥିତ ଅସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରିଷ୍ୟ ବଚନ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ମୋର ମୋହ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି, ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଛି ମୋ ପାଇଁ ଧର୍ମ କ'ଣ। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା ପାଳନ କରେ। ମୁଁ ଜୀବାତ୍ମା ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ତାହା ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରେ। ତାହା ହେଉଛି ମୋର। ତୁମେ ଯଦି କହିବେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ବଧ କର, ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ହଁ, ୟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତା। ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଭଳି ଆଚରଣ କରିছে ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ହଁ, ଅର୍ଜୁନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଅର୍ଜୁନ କେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ? ହଁ, ସେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ହଁ, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଅବତାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଆସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ହେଇ ଆସିଲେ? ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ। ହଁ, ସବୁ ଅବତାରରେ। କଥା ବୁଝିଗଲ? ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ
ବଦ୍ଧ ଝିଅ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଲାଗି। ସେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣକୁ ପଚାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ସେଇ ଉପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧ ଯୁବ। ହଁ, ଆମେ ସେଇ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବଦ୍ଧ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆସି ସେ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ହୁଅ। ଅର୍ଡିନାରୀ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, କେମିତି? ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ହୁଅ। ହଁ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭଳି, ମଞ୍ଜରୀମାନଙ୍କ ଭଳି। ହଁ, ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାର। ତେଣୁ ସେଇ ଗୀତାର ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଚାରିଟି ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ତା ଭଜନ୍ତ ମାଂ ବୁଧା ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ। କେଉଁମାନେ ସେଇ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜନ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ এই কৃষ্ণଙ୍କ সম্বন্ধে এই কথা জানিছেন। কেউ কথা? কৃষ্ণ কହୁছেন আই এম দ্য সোর্স অফ এভরিথিং, এভরিথিং এমানেটস ফ্রম মি। ସବୁକିଛି ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସବୁକିଛିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ମୁଁ। ତାହେଲେ ସବୁକିଛି କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ଏ ଜଗତ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ କ'ଣ? ସବୁ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ और ସେପାରେଟ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଲୀଳା କରି ଅନନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ এই ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏ କ୍ଲାସ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନେ? ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ, ସେଇମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଜପମାଳା ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଥର୍ଡ କ୍ଲାସ ଲୋକ, এইମାନେ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭିନ୍ନ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତା ଆଉ ତ ନାସ୍ତିକ ମାନେ କାହାକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଏସବୁ ଥର୍ଡ କ୍ଲାସ। ଏ କ୍ଲାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇମାନେ ସବୁ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଜନ କରିବେ। ତାପରେ କହନ୍ତି ମଚ୍ଚିତ୍ତା ମଦ୍ଗତ। ମଚ୍ଚିତ୍ତ ମଦ୍ଗତ। ଏ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ, ଯେତେବେଳେ କହିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମାନେ ମଚ୍ଚିତ୍ତ ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧାନ୍ତ ପରସ୍ପର। ଏ ପରସ୍ପର ବୁଝାପଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ମତ୍ତ ହେବ। আর কৃষ্ণ কথারে যেতে মত হবে, সেତେବେଳେ কৃষ্ণ কথা ହିଁ କେବଳ ଅମୃତ, କେବଳ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିବ। ଏ ଜଗତରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଅମୃତ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କଥା ସବୁ କ'ଣ? ହଁ, ବିଷ। ହଁ, ହଁ, কৃষ্ণ কথা ହିଁ କଥା और ସବୁ ମନର ବ୍ୟଥା। আর ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ଆମକୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେବ, ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବ। কৃষ্ণ কথা কেবল আনন্দ আনন্দ আনন্দাম প্রতিবর্ধনাং প্রতিপদে পূর্ণামৃত সাধন। তেণু সেই যেতে কৃষ্ণ কথারে মগ্ন হবে, সেটা তৃতীয় শ্লোকের কହୁଛନ୍ତି তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মাম উপজান্তিতে। সেটা কৃষ্ণଙ୍କ ଠାରୁ শুদ্ধ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। କେମିତି ସେ ଅଧିକ ଅଧିକ ପରିମାଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ସେଟା ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ହୁଅ। କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ଏତେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତଥା ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ। ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ହେଲେ ସେଟା କ'ଣ? ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସିଛି କ'ଣ? ହଁ, ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଥା କୁହାଗଲା। ତାପରେ কৃপা পুরুষোত্তম অধিক মাস। এই কৃপা পুরুষোত্তম অধিক মাস, ଏ কৃপা পুরুষোত্তম অধিক মাস ସେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ?
कृपा पुरुषोत्तम अधिकम आस ये तीन जन के शिक्षा में जानी पार्लु। हाँ बर्तमान कृपा अधिमास कृपा पुरुषोत्तम अधिमास आम मैंने कौन शिक्षा दौरान ये 30 दिन मोर हो जा मु तुमको सर्टिफिकेट देदेवी। हाँ कौन सर्टिफिकेट करो ठंडा पानी कथा बुझिपारा ये कृपा पुरुषोत्तम अधिमास आम मान के शिक्षा दौरान कौन 30 दिन मोर हो जा मु तुमको सर्टिफिकेट देदेवी। राधा दासी ये सर्टिफिकेट यू प्रूफ कैसे दे देगा। राधा दास राधा दासी ये सर्टिफिकेट हमारे चरम डेस्टिनेशन कौन गौड़ीय शिक्षा अनुसार आम महाप्रभु फिलोसफी सर्वोत्तम सिद्धांत कौन ये जगत लोक माने क्या पचर धावित होती। हाँ भौतिक सुख पचर भौतिक सुखटा कौन। हाँ हाँ हरिबाल ए बसंत कथा शुणु टे कथा न शुणी सच बोले बसन। हाँ एठारे भौतिक सुखटा कौन ऐसा भौतिक सुख पचर धावित होती कथा ये मन बसुनी चंचल केउति लगी भौतिक सुख पचर भौतिक सुखटा कौन सर्वोच्च सुख कौन। हाँ हाँ धर्म अर्थ काम रति सुख मैथुन सुख या पचर सब धावित आ ब्रह्मांड समस्त या पचर धावित। हाँ पैसा रोजगार केउति लगे यही सुख पाए तेनी प्रभुपाद कहते ब्रह्मांडटा हूँ मैथुन आगार। हाँ या पचर समस्त धावित आ से सुखटा वैष्णव आचार्य प्रहलाद महाराज कौन कहते कौन कहले प्रहलाद महाराज तुच्छ जन मैथुनादि सुखम ही तुच्छ ये अति तुच्छ ऐसे तुच्छ सुख पचरे समग्र जगतवासी धावित तारा ये जगत सर्वठारु श्रेष्ठ सुख होची ये मैथुन सुख या कहा भौतिक सुख। हाँ भौतिक सर्वोत्तम सुख या उन्नत सुख कौन ब्रह्मानंद ब्रह्म सुख। हाँ ब्रह्मरे लीन हो ब्रह्म सुख या शत शत गुण अधिक सुख हूँ ब्रह्म सुख ताठारू अधिक सुख कौन ब्रह्मानंद ठारू ये जड़ानंद भौतिक सुख कहा जाऊँ कौन जड़े आनंद तमाम जड़ानंद जड़ानंद ठारू श्रेष्ठ हूँ कौन कौन ब्रह्मानंद एत कहा जाऊँ कि कथा शुणुना माने जड़ानंद ठारू श्रेष्ठ हूँ ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद ठारू श्रेष्ठ हूँ कौन आनंद क्यों आनंद प्रेमानंद वैष्णव माने प्रेमानंद प्रेम लाभ पाए ताठू श्रेष्ठ हूँ कौन सेवानंद ये हूँ आम महाप्रभु के शिक्षा गौड़ीय धारार सर्वोच्च सुख हूँ सेवानंद जे पर्यंत आम भगवान के प्रेमय सेवार युक्त न होचे से पर्यंत प्रकृत सुख आम न। हाँ प्रकृत सुख हूँ भगवान की सेवा सुख ये हूँ महाप्रभु के शिक्षा महाप्रभु सही भगवान सही कृष्ण सही जगन्नाथ अन्य कहीं नहंती से राधा कृष्ण मिलित तो चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय धारा सर्वोच्च फिलोसफी से देले सर्वोच्च फिलोसफी भल है कौन प्रेमानंद ठारू शत शत गुण अधिक आनंद सुख हूँ सेवानंद जमी गोपी मैंने निरंतर केवल भगवान के प्रेम सेवार युक्त से कौन निजस्व स्वार्थ नाला कि निजस्व देह सुख पाई किसी से कामना कर केवल कृष्ण को सुख या कह प्रेम आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम न आम सब निज देह सुख पचरे धावित हो। हाँ कि कह जड़ानंद। हाँ किंतु यार उन्नत हूँ जे पर्यटन भगवान के सुख पाए निज जीवन न करे
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରେମ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ବିଧାନ କରିବା, ଏଇ ଗୋପୀମାନେ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିଭା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରେମ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଠାରୁ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସେବାନନ୍ଦ। ତ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ସେବାନନ୍ଦ। ହଁ, ଯଶୋଦା ମାତା ଗୋପୀ ଇଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ତା ସହିତ ସେବା, ହଁ, ଏଇ ସେବାନନ୍ଦ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେବାନନ୍ଦ ସୁଖରେ। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଚରମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମଞ୍ଜରୀ ଭାବ। ଆମର ସଖୀ ଭାବ ନୁହେଁ, ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ? ମଞ୍ଜରୀ। ମଞ୍ଜରୀ ଭାବ ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ? କୁଞ୍ଜ ଲୀଳାରେ ସର୍ବଦା ସହାୟ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି। ତ ସେଇ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ମାନେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ମାସ ବହିର୍ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମଳ ମାସ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କେବେ ହେଲେ ମୁଖରେ ଏ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏ ମାସକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅଧିକ ମାସ। କେତେ ଥର କୁହାଯାଉଛି। ବୈଷ୍ଣବମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଳ ମାସ କହିବାନି, ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହିବେ କ'ଣ? ଅଧିକ ମାସ। ହଁ, ଏଇ ଅଧି ମାସ ବା ଅଧିକ ମାସ, ଏହାକୁ ଭଗବାନ ବନେଇ ଦେଲେ ନିଜ ନାଁ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ହଁ,